सारिਆਂ विद्यार्थियों, अज फिर मैं एक महत्वपूर्ण विषय के नाल तुहाडे रूबरू हो रहा। अज का मेरा विषय है धरती की दैनिक गति और वार्षिक गति। भावें कि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दीयां समाजिक दीयां किताबां दे विच इस नाल संबंधित पाठ भी हैं और यह इस करके विद्यार्थियों के जो अज का लैसन है काम आने वाला है, विद्यार्थियों के नाल नाल ये आम जानकारी वास्ते भी जरूरी है। इस नाल संबंधित प्रश्न जो मैं अज चर्चा करूँगा और उन्होंने उत्तर किसी भी कॉम्पीटिटिव एग्जाम के पूछे भी जा सकते हैं। तो मैं अज की जो एक्टिविटी है धरती की दैनिक और वार्षिक गति, इस कुछ टीचिंग एड्स का भी मैं इस्तेमाल करूँगा। सब तो पहला मेरे को ग्लोब है जो धरती का मॉडल है, इसकी चर्चा की जाएगी और नाल ही एक वॉल क्लॉक है। वॉल क्लॉक का मैं थोड़ा जिहा इस्तेमाल करूँगा, वो भी तुहानूं दसूँगा। और नाल ही साडे कोल एक लैंप है जो साडे कोल सूरज का काम करेगा। हाँ जी, सो आओ आपां अज की एक्टिविटी वीडियो शुरू करते हैं। तो सब तो पहला कि जो धरती है ये पश्चिम तो पूर्व वाल घूमती है और जो आप देखते हैं कि अपना सूरज पूर्व तो पश्चिम वाल जाता दिखाई दिता है, परंतु सूरज जो है वो एक थां से खड़ा घूम रहा है और जी धरती है अपनी जो दैनिक गति करती है वो पश्चिम तो पूर्व वाल करती है। तो मैं एक सौखा जिहा तरीका तुहानूं दसांगा। ये ग्लोब है, देख रहे हैं कि इस तरह धरती जो है साडी पश्चिम तो पूर्व वाल चलती है और जो सामने पहला सूरज के सामने जो पहला आता है अरुणाचल प्रदेश तो सवेरा उत्थे पहला शुरू हो जाता है। इसनों होर तरीके नाल समझाउण लई मैं तुहानूं ये वॉल क्लॉक मैं इस वास्ते ही तुहानूं एक टीचिंग एड के तौर पर दिखाया है। तो बच्चों को एक बहुत ही सौखे तरीके नाल आपां दस सकते हैं कि धरती साडी एंटी क्लॉक भी घूमती है। जिस तरह क्लॉक घूम रहा है, आप जेकर क्लॉक में नीचे रख दीए, जिस तरह क्लॉक घूमेगा धरती साडी उस तो उल्ट दिशा वाल घूमेगी। एंटी क्लॉक का भाव है कि क्लॉक तो साडी जो धरती है उल्ट दिशा वाल घूमती है। जे आप इन्हूं नीचे रखांगे जिवें क्लॉक घूमूगा धरती साडी उस तो उल्ट दिशा वाल घूमेगी। सो असी देख रहे हैं कि ये जो लैंप है ये सूरज का काम कर रहा है और जो ग्लोब जो धरती का मॉडल है वो साढ़े सामने पिया है और जिथे सूरज की लाइट पै रही है ग्लोब के उत्ते उत्थे दिन नज़र आ रहा है और जिथे लाइट नहीं पै रही वो धरती के हिस्से ते रात नज़र आ रही है। सो इस तरीके दे नाल धरती अपनी धूरी दुआले 24 घंटे दे विच चक्कर पूरा लाउंदी है और इस दैनिक गति दे नाल दिन अते रात बनते हैं। तो बच्चों एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि डान सिटी ऑफ द वर्ल्ड केड़ा है? तो आप उत्तर देवांगे डान सिटी ऑफ द वर्ल्ड जापान है। जापान दे विच सब तो पहला सवेरा हुंदा है। तो अगला प्रश्न है कि दैनिक गति के की प्रभाव हैं? दैनिक गति का सब तो पहला प्रभाव यह है कि दैनिक गति के नाल दिन अते रात बनते हैं। जो ये पश्चिम तो पूर्व वाल धरती घूमती है, भाव एंटी क्लॉक घूमती है, तो जिहड़ा पासा सूरज के सामने होएगा उत्थे दिन हुंदा रहिंदा है और दूसरे पासे रात हुंदी रहिंदी है। तो इसका दूसरा प्रभाव यह है कि जिहड़ी थां ते सूरज दीयां किरनां तिरछियां पैंदियां पहलां, जिस तरह रात नूं अपने ठंड हो जाती है, शाम वेले ठंड शुरू हो जाती है, ये अपना इंडिया है। सवेर वेले जो तिरछियां किरनां पैंदियां इत्थे तो अपना मौसम कुछ ठंडा हुंदा, जिवें जिवें किरनां सीधियां पैंदियां जांदियां तो उत्थे गर्मी हुंदी इंडिया विच। इस तरीके नाल जदों शाम हो जाती है तो जदों किरनां तिरछियां पैण लग जांदियां इंडिया ते रात होनी शुरू हो जाती है तो मौसम फिर ठंडा हो जाता, भाव तापमान घटन लग जाता है। तो आओ बच्चे हुण आपां दैनिक गति तो बाद वार्षिक गति धरती की इस पर आप चर्चा करिए। तो जिमें कि बच्चे तुहानूं दस्सिया कि धरती अपनी धूरी दुआले 24 घंटे में चक्कर लाउंदी है। इस तरीके दे नाल धरती सूरज के चारे पासे भी चक्कर लाउंदी है, जिसनों वार्षिक गति कहा जाता है। और ये आम करके आप कहने कि धरती
ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 365 ਸਹੀ 1/4 ਦਿਨ ਭਾਵ 365 ਦਿਨ ਅਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਾਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋ 6 ਘੰਟੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਵੱਧ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਦੇ 29 ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਜੋ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ 29 ਦਿਨ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ 366 ਦਿਨ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2020 ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ 29 ਦਿਨ ਸਨ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ 366 ਦਿਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗਲੋਬ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 66 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ 66 ਡਿਗਰੀ ਕੋਣ ਤੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਟੇਢੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ 66 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਝੁਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਧਰੁਵਾਂ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲੋਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੂਰਜ ਵੱਲੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਗੋਲਾ ਹੈ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ, ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਤੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ 66 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਝੁਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ 'ਚ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਹੈ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨਾ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਾਰਸ਼ਕ ਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਕੀ ਹਨ? ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਵਾਰਸ਼ਕ ਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਜੋ 66 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਵਾਰਸ਼ਕ ਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੁੱਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 21 ਜੂਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ 21 ਜੂਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਜੋ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਓਸ਼ਨ ਆਇਨਾਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਦੱਖਣੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਹੈ, 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਦੱਖਣੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਭਾਵ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਗੋਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤ ਆਇਨਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 21 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਤਾਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਰੁੱਤ ਹੋਵੇਗੀ
21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਵਿਸੂਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸੰਤ ਵਿਸੂਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀ। ਤਾਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਝੜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਪਤਝੜ ਵਿਸੂਵੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।